Hi everyone, welcome to my channel Easy Learning Vocabulary. Today let us discuss sentence and its types. In English, we should learn what is a sentence. It is basic thing in English grammar. It is for communication. There are two types of communications, like oral communication and written communication. Oral communication is sound, and then we form syllable, and then cluster, and then chunk, and speech pattern. In written communication, letters, words, phrase or clause, sentence. And now we see definitions, a group of words which conveys a meaning. Then it is called a sentence. For example, in a sentence, what we should have definitely a syntax and semantic. What is syntax and semantic? Syntax is a word, as semantic is a meaning. Syntax is word order. We should have a sentence in a one definite order. Now we see example. A player cricket is Sachin. It is a wrong form of sentence. Sachin is a cricket player. This is correct form of sentence. Now second example. Dr. Kalam was the president of India. Here Dr. Kalam is a subject. Was the president of India is a predicate. And these two both form a sentence. A group of words that consists of subject and predicate. Already we saw in the before example, and we will see some more examples that you can understand very clearly. Narendra Modi is the Prime Minister of India. Here Narendra Modi is a subject. He is the Prime Minister of India is a predicate. Rose is a beautiful flower. Rose is a subject. Is a beautiful flower is a predicate. I hope you understood. And then next example, we are preparing for group 2. Here we is a subject and are preparing for group 2 is a predicate. And then next, the sun is a subject, rises in the east is a predicate. Now, sentence is a unit of main class which consists of a subject and a predicate. Indira Gandhi was the first woman prime minister of India. Here, Indira Gandhi is a subject. Was the first woman prime minister of India is a predicate. In this subject and predicate forms main class. Hyderabad is famous for biryani and pearls. Here Hyderabad is a subject, is famous for biryani and pearls is a predicate, and subject plus predicate forms a main class. This totally form a meaningful sentence. Now let us discuss some types of sentences. There are four types of sentences. First one is assertive sentence or declarative or affirmative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. Assertive sentence we normally say in Telugu ప్రకటన వాక్యం. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ప్రశ్న రూపంలో ఉన్న వాక్యాలు. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఆజ్ఞ, విజ్ఞప్తి, సలహా రూప వాక్యాలు అంటారు. అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ లైక్ హూరే, అలాస్, అవన్నీ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అని అంటారు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి వన్ బై వన్ వి విల్ డిస్కస్. అసర్టివ్ సెంటెన్స్, ఎ సెంటెన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ నోట్ మీరు చదవాలి. సాధారణంగా అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అనేది ఏదైనా సబ్జెక్ట్‌తో ప్రారంభమయ్యి ఫుల్ స్టాప్‌తో ముగుస్తుంది. మీకు అర్థమయ్యేటట్టు వి విల్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. నంబర్ 1 ఎగ్జాంపుల్. ద హిమాలయాస్ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ మౌంటైన్స్. ఇక్కడ అసర్టివ్ సెంటెన్స్‌లో యాక్చువల్లీ సబ్జెక్ట్‌తో స్టార్ట్ అయ్యి ఫుల్ స్టాప్‌తో ఎండ్ అయితది. అది ద హిమాలయాస్ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఆర్ ది లార్జెస్ట్ మౌంటైన్స్ అన్నాం కదా! తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాం కాబట్టి ఇదొక కంప్లీట్ సెంటెన్స్. దీన్నే అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. రాహుల్ గాంధీ స్టార్టెడ్ ది భారత్ జోడో యాత్ర. రాహుల్ గాంధీ అనే సబ్జెక్ట్. రాహుల్ గాంధీ అనేది సబ్జెక్ట్ అండ్ స్టార్టెడ్ ది జోడో యాత్ర ఫుల్ స్టాప్‌తో ముగుస్తుంది. సో, ఇదొక అసర్టివ్ సెంటెన్స్. ఓకే. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్.
ఓకే. నౌ లెట్ us డిస్కస్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఏ సెంటెన్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వెషన్. ఒక ప్రశ్న రూపంలో ఉన్న వాక్యాన్ని ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వేర్ ఆర్ యూ? క్వెషన్ మార్క్‌తో ఎండ్ చేస్తాం. ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఫార్మ్‌లో ఉంటది. ఆల్‌మోస్ట్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అనేవన్నీ డబ్ల్యూహెచ్ ఫార్మ్‌లో ఉంటది. అది మనం ఒక గుర్తులా పెట్టుకోవచ్చు. నోట్: ఇంటరాగేటివ్ సాధారణంగా ఏదైనా క్వెషన్ వర్డ్‌తో ప్రారంభమయ్యి క్వెషన్ మార్క్‌తో ముగుస్తుంది. ఇది ఖచ్చితంగా మీకు అందరికి తెలిసినదే. టైప్స్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. ఎలా ఉంటాయి ఆ క్వెషన్స్ అనేది డబ్ల్యూహెచ్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. ఆక్సిలరీ వర్బ్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. డబ్ల్యూహెచ్ క్వెషన్స్ సాధారణంగా ఏ రూపంలో ఉంటుంది? డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్డ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూద్దాం. వై ఆర్ యూ కమింగ్ లేట్ టుడే? ఇక్కడ క్వెషన్ మార్క్‌తో ఎండ్ అయింది. డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ వై అనేది ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్, హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చేసి ఆర్, సబ్జెక్ట్ అనేది యూ, కమింగ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్. వేర్ డిడ్ యూ స్టడీ? డిగ్రీ. ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ వచ్చేసి వేర్, హెల్పింగ్ వర్డ్ వచ్చేసి డిడ్, యూ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్, స్టడీ అనేది మెయిన్ వర్బ్, డిగ్రీ అనేది రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. వెన్ విల్ యూ? ఓకే, లెట్ us see ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటాం. హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్. అంటే ఆక్సిలరీ వర్బ్ అని ఎస్ ఆర్ నో క్వెషన్స్ టైప్‌లో ఉంటది. ఆహ్, ఇక్కడ కెన్ యూ అండర్‌స్టాండ్ గ్రామర్ అంటే ఒక క్వెషన్ టైప్‌లో అడుగుతాం. ఇక్కడ యూజ్డ్ టు అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అనేది. బిఫోర్ ఏ పాస్ట్ హాబిట్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూడ్ హాబిట్ అని అంటామనమాట. ఏదైనా ఒక పని గతంలో అలవాటుగా చేయబడి ప్రస్తుతం మానివేయడం అలాంటి పని ముందు యూజ్డ్ టు అనేది ఉపయోగిస్తాం. ఈ యూజ్డ్ టు డ్రింక్ ఎవ్రీ డే. ఇదొక ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఒకప్పుడు హి వాస్ ఎ డ్రింకర్ బట్ హి గేవ్ అప్ డ్రింకింగ్. అలాంటి సందర్భాల్లో మనం యూజ్డ్ టు అనేది ఉపయోగిస్తామనమాట. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. షీ యూజ్డ్ టు సింగ్ సాంగ్స్. షీ వాస్ ఎ సింగర్ బట్ షీ గేవ్ అప్ సింగింగ్. అంటే ఒకప్పుడు తను సింగర్, ఇప్పుడైతే లేదు. అంటే యూజ్డ్ టు అనేది ఇలాంటి వాటిల్లో యూజ్ చేస్తామనేది ఇక్కడ అర్థమొస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వి విల్ గో టు నెక్స్ట్ టాపిక్. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆర్ కమాండ్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ సజెషన్ అండ్ అడ్వైస్. ఇంపరేటివ్ అనేది ఏదైనా ఒక వాక్యం ఆజ్ఞ రూపంలో లేదా విజ్ఞప్తి రూపంలో లేదా సలహా రూపంలో ఉంటే ఆ వాక్యాన్ని ఏమంటారు? ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓపెన్ ది డోర్ అదొక ఆర్డర్. సాధారణంగా ఈ వాక్యాలకి సబ్జెక్ట్ అనేది ఉండదు. వర్బ్‌తో స్టార్ట్ అయితుందనమాట. స్టాండ్ అప్. స్టాండ్ స్టాండ్ అప్‌లో ప్లీజ్ బీ సైలెంట్ రిక్వెస్ట్. కైండ్లీ కమ్ హియర్ రిక్వెస్ట్. వర్క్ హార్డ్ అండ్ అడ్వైస్. బీ హానెస్ట్ అడ్వైస్. బీ కూల్ అడ్వైస్. డోంట్ స్మోక్ అడ్వైస్. The instructions are the imperative sentence in English. ఓకేనా? ఇక్కడి దాకా ఐ హోప్ యూ అండర్‌స్టూడ్. ఇంకొకటి ఇంకో టైప్ చూద్దాము. అదే ఎక్స్‌క్లమేటరీ సెంటెన్స్. ఇదే లాస్ట్ దీంట్లో. ఏ సెంటెన్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌క్లమేటరీ ఆర్ వండర్. ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉండే వాక్యాలను ఎక్స్‌క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హుర్రే అంటే హ్యాపీనెస్. ఐ గాట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. అలాస్ సాడ్‌లో ద గ్రేట్ లీడర్ పాస్డ్ అవే. బ్రావో! ఓహ్ మై గాడ్! ఇయన్నీ ఎక్స్‌క్లమేటరీ సెంటెన్స్ కిందకి వస్తాయి. అండ్ ఎక్సాంపుల్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ది స్ట్రాంగ్ అండ్ సడెన్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ జాయ్, సాడ్, సారో, వండర్. సాధారణంగా ఈ వాక్యంలో ఈ క్రింది రకాల ఇంటర్జెక్షన్‌తో పాటు ఎక్స్‌క్లమేటరీ మార్క్ ఉంటుంది. హుర్రే, అలాస్, బ్రావో, ఓహ్ మై గాడ్, హౌ, వాట్, ఓహ్, హుష్, హూప్స్, హలో, హాయ్, హే, హా, హే, వావ్! ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అలా వావ్ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్‌క్లమేటరీ సెంటెన్స్. అలా ఈ సెంటెన్సెస్ అనేవి మనకి 4 టైప్స్
మనం చాలా క్లియర్‌గా నేర్చుకున్నాం. ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్‌స్టూడ్ వెరీ వెల్. Don't forget to subscribe, share, and like my channel Easy Learning Vocabulary. Thank you, everyone.